प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार तुहानू पता है कि लॉकडाउन लग्या होया है तो स्कूल बंद पे हैं। जिस लड़ी के तहत आप जी की पढ़ाई को मुख रखद्या होया साडी इस चैनल ने जोड़ा तुहानू घर बैठिया फ्री एजुकेशन देने का बीड़ा चुक्या है। जिस लड़ी के तहत प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल जोड़ा पंजाब के रस्मों रिवाज की गल करांगा कि पंजाब के जिहड़े रस्मों रिवाज ने यह जोड़ा लेख है थोड़ा +2 के विच गुलजार सिंह संधू का लिखा हुआ लेख हैगा, जिहदे बारे आपां गल करांगे। सब तो पहला तो आपां ये गल इत्थे समझण दी लोड़ है कि जिहड़ी इत्थे गल कीती जानी है, इत्थे सारी गल पंजाब नाल संबंधित कीती जानी है। ये वास्तविक रूप दे विच 3 शब्दों के सुमेल तो बनिया हुआ है, पंजाब दे रस्मों रिवाज। हुण जे आपां पिछे गल करिए तो जिहड़े रस्मों रिवाज ने वो हर प्रांत दे विच अलग अलग होंदे ने। चाहे वो साउथ विच चल जाओ, तुहानूं उत्थों के रस्म रिवाज तुहानूं वक्रे मिलणगे। इधर नॉर्थ के विच भी चल जाओगे, आप जो हरियाणा चल जाने, हिमाचल है, इन्हां दे विच भी जिहड़े रस्मों रिवाज ने, चाहे राजस्थान है, वक्रे वक्रे ने। इत्थे आपां गल करांगे पंजाब दी कि पंजाब दे अंदर जिहड़े साडे रस्मों रिवाज ने किस प्रकार दे हन ते किद्दां जिहड़े ये रस्म रिवाज मनाए जांदे। मैं पिछले चैप्टर के जोड़ा पंजाबी सभ्याचार चैप्टर से आप अंदर गल की सी कि जोड़ा साडा सभ्याचार है, पंजाब के सभ्याचार की गल की है कि जोड़ा सारा कुछ है साडे ये जिंदगी के जोड़े 3 लीलावां ने, जोड़े 3 नाट ने, ये पंजाब की धरती के अंदर एक परिवार के विहड़े विच कीते जांदे ने। सानू उस समय पता लगता है जदों असीं किसी व्यक्ति के घर दे विच इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो सानू बुलाउंदा है तो सानू उसके घर के अंदर किते जा रहे जोड़े संस्कार ने, जोड़े रस्मों रिवाज ने, उन्होंने बारे पता लगता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़े रस्मों रिवाज ने ते रोह रितां ने ये भाईचारक जीवां दे मनां दीआं सदरां अते जज्बियां की तर्जमानी करते हैं अते इन्हां दा जिहड़ा सारा जिहड़ा सिस्टम हैगा रस्मों रिवाज का, ये जीवां दे जन्म मरण ते ब्याह शादी के मौके ते इन्हां दा साडे सामने असली रूप आउंदा है। सो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव रूप दे विच जिहड़ी मन्नू है, मन्नू की भाईचारक जिहड़ी वंड हैगी, उसने मनुख के जीवन को 4 भागां विच वंडिया। पहला ब्रह्मचर्य, दूजा गृहस्थ, तीजा बाणप्रस्थ अते चौथा संन्यास। सो कुछ हर एक जिहड़ा वर्ग है उहदे अपने अपने संस्कार बजे हुए ने। इन्हां दी मर्यादा विच बजे साडे वडेरे रोजाना जीवन दीआं अनेकां समस्यावां दी चिंता का भार अपने मन उत्ते पाउण दी थां इन्हां उत्ते छड्ड दिंदे आ। असीं की करदे हां कि गुरबाणी दी एक तुक हुंदी है, सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। असीं बहुत सारियां जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां कि असीं उस काल पुरख ते छड्ड दिंदे हां, उस परमात्मा दे उस इष्ट ते छड्ड दिंदे हां जिस इष्ट नूं असीं ध्याउने हां। तुसीं आम तौर पर देखा होगा कि जो किसी व्यक्ति बीमार होने का बुखार चढ़ता है, वह बुखार नहीं उतरता तो आम तौर पर गल कही जाती है कि भाई ये चैक करवा लो, ये देख लो कि इसनूं माता की करोपी तो नहीं है, इन्हूं माता तो नहीं निकली हुई। तो असीं इसनूं वास्तविक चेचक की जिहड़ी बीमारी है, चेचक भी कह दिंदे हां। आम तौर पर इस पिछोकड़ पिछे की है कि जिहड़ी साडी शीतला माता है उसकी पूजा की जाती है तो उस दे नां दे कुछ रुपये चक के रख दिते जाते हैं और बच्चा ठीक हो जाता है। सो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे जिहड़े साडे संस्कार ने वह अग्नि, पानी, लोहे, अनाज, बिरख दीआं टाहनियां राहीं नेपरे चढ़ते हैं। अते क्योंकि जिहड़ी अग्नि है ये रोशनी का प्रतीक है, पानी शुद्धता का अते लोहा बचाव का, अनाज चढ़ावे का अते बिरख दीआं टाहनियां ਜਾਂ हरी घाह जिसनों दुੱਬ कहा जाता है, इसनों असीं चंगे सूचकों का, चंगे शगनां का सूचक मानते हैं। सो कुछ संस्कार ने क्यों ये गर्व नाल संबंधित ने, कुछ संस्कार जनेपे ते वधाइयां नाल, फिर गुड़ती, पंजवीं नौन, छठी रस्म, बाहर वधाउणा अते नाम संस्कार, मुंडन संस्कार, ये जिहड़े संस्कार ने साडे ये बच्चे के जन्म नाल संबंधित ने। जे आपां गल करिए कि जिस समय गर्भ संस्कार हुंदा है, सब तो पहला की कहता है, पहले समय विच प्रेत रूहां तो बचाउण लई गर्भ के 3, 5वें ते 7वें महीने इस्त्री के पल्ले जिहड़ा सीगा अनाज बन्निया जाता सी अते उहदे पल्ले अनाज पाया जाता सी। सो जदों पंजाब विच आम तौर पर जो पहला बच्चा हुंदा है तां जिहड़ी साडी लड़की है उसनूं पेके घर भेज दिता जाता है। ये पिछे भेजन का कारण यह है कि उसकी जी माँ है, उसकी जी शरीरक लोड़ां ने, लड़की के शरीरक लोड़ां ने अपने सोहरे परिवार के घर नाल
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣਪ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਜੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਪੇ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁੜਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁੜ ਚਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁੜਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੜਤੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਡਲੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁੜਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਣਪੇ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਜੀ, ਮੇਥੀ ਜਾਂ ਜਮੈਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਛਟੀ ਦੀ ਰਸਮ। ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਏ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲਾਲਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਭਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛਟੀ ਰਸਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾ ਮੌਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸਹਾਰਾ, ਤਰਖਾਣ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਮੋਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਖੰਮਣੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁੜ ਤੇ ਭੇਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਗਨ ਅੰਗਦ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਭੇਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰਹ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਲਗਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਗਨ ਪੂਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦਨ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੰਡਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁਖਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਜਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਨ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੁਆਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਠਾਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਠਾਕਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਾ ਜਾਂ ਠੱਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁੜਮਾਈ ਜਾਂ ਮੰਗਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜਮਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੜਮਾਈ ਜਾਂ ਸਗਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਖੰਮਣੀ, ਰੁਪਈਆ, ਖੰਡ, 5 ਮਿਸ਼ਰੀ, ਕੁੱਜੇ, ਸ਼ਵਾਰੇ ਆਦਿ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਗਾ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹਾ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਟਨ ਦੀ ਰਸਮ ਆ ਜੀ, ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੰਮਦਾਣਾ, ਫਿਰ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ, ਬਰੀ ਤੇ ਖੱਟ, ਬੋਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹੇਲੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਸਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟਨੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਆਉਂਦਾ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੱਟ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਰਸਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਿਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੱਥ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮਿੱਤਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਮਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਰਥੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਦੰਦਰਾਸਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾ, 80 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੰਬੂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ 7 ਵਾਰ ਬਾਂਸ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਕ ਕੌੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਧਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਕੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਜਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਟ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਨ ਹੈ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ, ਮਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ। ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਚੰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੀ ਦੁੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਬਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੜੇ ਅਤੇ ਬੰਨੜੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਬਟਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹੀਏ ਦੀ। ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ। ਲਗਾਮ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਪਣਾ ਦੇਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਭ ਦੇ ਤੀਜੇ, 5ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹਨ, ਜਨਮ ਨਾਲ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।